समस्त दर्शक बंधु मानक ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे कहवाक जाऊँ गोटे एमती विद्या गोटे एमती साधना जो साधना द्वारा रुद्राक्ष उपर लक्ष्मी सिद्धि कराए। जदिव यह विद्या काहार को देवा कथा नुहे तथापि दौची। जो सब्सक्राइबर अनेक दिन मो सह जोड़ी होकर अच्छा से केवे ना केवे सामग्री सह गोटे गोटिकिया रुद्राक्ष निश्चय देथि। से रुद्राक्ष उपर तंत्रोक्त तिद्धति लक्ष्मी मंत्र रे सिद्ध करा जाई थाए। ये रुद्राक्ष मु बहुत लिमिटेड लोकों को देइछि, बहुत लिमिटेड जो मैंने वास्तव में मत गुरु बोली मानती और मोर गाइडेंस रे साधना करती नहले 32 आसिकी 36 जाउछंती। तेणु समस्त को ये विद्या साधना दिएनी, बहुत लिमिटेड लोकों को दिए। अमरेंद्र साहू बोली जड़े व्यक्ति राजमोहिनी मंत्र वीडियो रे कमेंट कले कि यह एक बेपार परि लगुच, गोटे बिजनेस परि लगुच। एभली भावना रे तांकर किसी भूल नहीं, कारण एमाने अति निरीह लोक। अनेक ठक भंड गुणियांकर हाबुड़े पड़ी एकाधिक थर ठकामीर शिकार होती, जो आउ क्या भरोसा ही कर पारना। एणु एमाने जेबे साधना क्षेत्र को रहा चाहते से टंकार अभाव देखा जाउची। गोटे साधना पाई जेबे आमे सामग्री को सिद्ध करने को बसु से चाउल कला राशि होम काठ साकल्य महू पंचामृत पंचरत्न ग्रहम औषधि कलश वस्त्र कपड़ा इत्यादि इत्यादि केते रकम जिनस लगे बोली कहले गोटे लंबा लिस्ट हो। तंबा प्लेट उपरे जंत्र बसईकरी ताकू सिद्ध करी आपण पाखे पहुँचे दौचु। तार प्राइस भी एमती केते रहउची, बेसी रु बेसी 2000 मैक्सिमम। से पुणी कौन गोटे जिनिस नुहे, जदि एकाधिक जिनस जाए तेबे ताठू अधिक जाएनि कौन सामग्री। आउ गोटे कथा, एसबू कौन मु हाथ आणिकी देवी कि नाई, सेमिति नाई। तापर आउ गोटे कथा, जो लोक कहला करिकी दबापई ताकू दिया जाउची। एमिति नुहे कि डायरेक्ट करिकी थुआ हो गला, लोकों को कुहा हो गला, लोक ऑर्डर करदेले हो जो नाई, सेमिति नहीं। कहीं मत गोटे मंत्र गोटे जंत्र को सिद्ध करने क्या टाइम लगे। एमिति भी गोटे साधक जब कौन जिनिसर प्राण प्रतिष्ठा करे, जब सिद्ध करे अभिमंत्रित करे, ता निजर केते ऊर्जा खर्च हुए सेटा शब्द कही हेबनी। ये कौन ब्राह्मण कर्मकांड हो मार ताली उठा थाली नियम से संक्रांति होम ब्राह्मण करुच्ची 15 मिनिट्रे शेष करुच्ची, आम 2 घंटा करुचु, आमको 2 घंटा लगुच। जदिओ सी अलग कथा कि मुझे घर को संक्रांति होम करने जाएनि, आम केवल तंत्र पूजा करूँ, कारण ब्राह्मणकर कर्म सेटा संक्रांति होम यज्ञ एगुड़ाक तांकर कर्म। तेणु तांको कर्म आम के हाथ दौना। एणु गोटे ब्राह्मण जितेबाला प्राण प्रतिष्ठा करे साधारण विधि रे प्राण प्रतिष्ठा करिवो सामग्री को। हेले जने साधक जदि वास्तव में शिखिछि तेबे से अलग अलग जंत्र पई अलग अलग विधि रे सिद्ध करिवो, तेबे जाई से जंत्र आ माला स्वतंत्र मंत्र रे सिद्ध हबो। आ वीडियो रे दिए जाइतिबा सठिक मंत्र जप कले सेटा फलित हबो। उदाहरण स्वरूप अक्षय पात्र, आज समय गोटे कर्मकांडी ब्राह्मण को कहल देखी से सिद्ध करिक दब। सिद्ध करवा तो दूरर कथा, अक्षय पात्र कौन से जानी नथबो, कौ जिनिस को अक्षय पात्र कुहा जाए सेटा भी से जानी नथबो, आउ से कौ मंत्र अक्षय पात्र पई व्यवहार करा जाए सेटा भी जानी नथबो। अक्षय पात्र सबुठु प्रथमे धौम्य नामक महर्षि 1000 वर्ष साधना करिक सिद्धि प्राप्त करिवा परे से साधनार विधि देइछंती। तांकरी आशीर्वादरू तांकरी अनुकंपारू आमे अक्षय पात्र आज प्राप्त करि पारुछु। सेमिति शत्रु उपरे विजय प्राप्त करने पीताम्बरा माला और जंत्र दरकार हुए। गुरु मत्स्येंद्र नाथंकर द्वारा प्रणीत विधि रे ही ताहा सिद्ध हो पारिबो। सेमती ऐश्वर्य लक्ष्मी साधना रे ऐश्वर्य मालार व्यवहार करा जाए। एसबू एठी कहिवार कारण होउची गोटे जंत्र और माला को सिद्ध करने 3 रु 11 दिन पर्यंत समय लगे। जड़े जदि लोक कल्याण पाइका गोटे अन्यर कल्याण पाई निजर परिश्रम दउची, तेबे ताकू तार मूल्य प्राप्त हबा आवश्यक कि ना नहीं, आपण मैंने कमेंट रे उत्तर दिंतु। तेबे एथिरे बिजनेस आसिला कोठू। आ गोटे कथा, आमर ये चैनल रे कमेंट बॉक्स रे सेही माने आसिकरी खराब कमेंट करती, जो मानक मुह उपरे रोक ठोक तांको काम करिया पई मु मना कर देई थाए। ये सळे खाली वशीकरण चक्कर रे अछंती, किए एंको पई करदबा और ये फायदा उठेई नेबे। दिन को मो बाकू 50टा मिनिमम तो 50टा कॉल आसुची खाली वशीकरण पई। अरे घटना कौन, कहार बॉयफ्रेंड छाड़ी पलैलानी, कहार गर्लफ्रेंड ब्लॉक कर देइची, कथा होनी, कहार स्त्री आउ का सह फेरार हो जाइची, कहार स्त्री बाप घर को पलैची फेरुनी, कहार स्त्री को ता बाप घर लोक गुणीगाड़ी करिक नै जाइछंती। दिन सारा यही भाया फालतू कथा शुणी शुणी खाली मुंड टेंशन, ना आउ किछि कथा नहीं।
ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କାମ କାହା ପାଇଁ କରୁନାହିଁ ବୋଲି, ତଥାପି ସେ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବି କି ନିଜେ ସାଧନା କର, ମୁଁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ସେଥିରେ ବି ସେ ନାରାଜ। ମୁଁ ମୋ ଅଫିସ କାମ ଆଶ୍ରମ କାମ ଦେଖିବି ନା ଏଇଭଳି ଫାଲତୁ ଧନ୍ଦାରେ ପଶିବି। ମାନୁଛି କି ତମ ସମସ୍ୟା ତମ ପାଇଁକା ବଡ଼, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ନିଜକୁ ଥରେ ପଚାରିକି କୁହ କି ତମେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ, ନିଜେ କ'ଣ କରିଛ। ଗୁଣିଆ ଗାଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ତ ଯାଇକିରି ପଇସା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କ'ଣ କରିଛ? କୌଣସି ପୂଜା କରିଛ, କୌଣସି ମାନସିକ କରିଛ, କୌଣସି ବ୍ରତ କରିଛ, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଛ, କ'ଣ କରିଛ ତମେ ନିଜେ ସେ ଲୋକକୁ ରିଟର୍ନ ଆଣିବା ପାଇଁ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ଥରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିକିରି କୁହ, ତମେ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯାହାକୁ, ତା ସହ ତମର ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଲା କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ବଶୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛ କି? ତମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଖାଲି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଗଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ? ଯଦି ସେମିତି ହେଉଥାନ୍ତା ତେବେ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ଦେଉଥାନ୍ତେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ଖଞ୍ଜଣି ବାଡ଼େଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବଶୀକରଣର ପ୍ରପର ମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରପର ଯନ୍ତ୍ର ଥାଏ, ଯାହାକି ସ୍ପେଶିଆଲ ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଁକା ଯନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। କେବଳ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜିକାଲିକା ଜ୍ୟୋତିଷ କେମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଧନ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଘରେ ରଖିକିରି ପୂଜା କର, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ସତରେ କ'ଣ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ? ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବ କି କେଉଁ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଆଣିବି, ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ପୁଣି କେଉଁ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ସେମାନେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବି କହିପାରିବେନି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ନା ଅଧମୁଖୀ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଆଣିବା, ସେଇଟା ବି ସେ କହିପାରିବେନି। ଏଇ ଦୁଇ ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ସେ କହିପାରିବେନି। ଖାଲି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଆଣିକିରି ଘରେ ରଖିଦିଅ, ଆକାଶରୁ ଟଙ୍କା ଝରି ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେତେଟା ଚମନଚୁତିଆ ଅଛନ୍ତି, ଜୟନ୍ତୀ, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର, ଜିତୁ, ପ୍ରଜ୍ଞା, ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଣ୍ଡରିଷ୍ଟ କେମିତି ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଆସୁନି। କେଉଁଠି ଜେମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧିବ, କେଉଁଠି ଚେର ପିନ୍ଧିବ, କେଉଁଠି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ କେତେକ ଅତି ବେହିଆ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକିରି ମୟୂର ପର, ହଳଦୀ, କଉଡ଼ି, ଦୁବ, ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କାକୁ ଧରିକିରି ଟୋଟକା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ହେଇଯିବ? ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଇଯିବ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ମୂଳ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ନ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର, ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଗୁଣିଆ ଗାଡ଼ିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହେଉଥିବ, ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଥିବ। ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା ମୋତେ ଶୋଷ କରୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ତମେ ପାଣି ପିଇଲେ ମୋ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଯିବ କି? ନାଇଁ ନା, ସେମିତି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତମର। ତମ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରିଦେଲେ ତମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ କେମିତି? ସେଟାକୁ ଥରେ ବୁଝୁନ। ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଗଲାଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲା ଅମୁକ ରତ୍ନ ପଥର ପିନ୍ଧ, ତମେ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଲାଙ୍କୁ ସିନା ସେଇଟା କାମ କରୁଛି। ଦେଖିଆ ତମେ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ କହିଲ କି ସେ ପିନ୍ଧିଦେଉ, ତମର କେମିତି କାମ ହେଇଯିବ? ଦେଖିଆ କେମିତି ତମର କାମ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପୂଜା ପାଠ କଥାରେ, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଦୁନିଆରେ, ଆରେ ତମର ସମସ୍ୟାଟା ହେଇଛି, ତମେ ଜିନିଷ ନେଇକିରି ତମେ ପୂଜାଟା କରୁନ, ତମର ହବ। ତମେ କାହିଁକି କହୁଛ କି ନାଇଁ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଇଯିବ? ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ତମର ବଶୀକରଣ ଦରକାର, ତମେ ନିଜେ ସିନା ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଯାଇ ସେ ଲୋକ ଫେରିବ। ଆଉ ତମେ ତ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରୁନ, ହବ କେମିତି? ଆଉ ତମେ ସେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ଗୁଣିଆକୁ କହିବ, ସେ ଗୁଣିଆ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବ, ତାର ଶକ୍ତି କେମିତି କାମ କରିବ? ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କଟକରୁ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗ ଭଳି ଲୋକ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ମହାଦଶା କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସେ କହିଲେ କି ଶନି ମହାଦଶା ସହ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି। ପୁଣି ପଚାରିଲି ଶନି ମହାରାଜ କେଉଁ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ନବମ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନବମ ଘରେ ବସିଥିବା ଶନି ମହାରାଜ ଭାଗ୍ୟୋଦୟରେ ବିଳମ୍ବ କରାନ୍ତି। ଶନି ମହାରାଜ ଯେଉଁ ଘରେ ବସିବେ ସେ ଘରର ଜିନିଷ ପାଇବାରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଆଲିଟି କଥା। ଶନି ମହାରାଜଙ୍କର 3ଟା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ତୃତୀୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସପ୍ତମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି। ମହାରାଜାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଯେବେ ଏକାଦଶ ଘରେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଲାଭ କମିଯିବ। ଲାଭ କମିଗଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କର୍ମ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, କାରଣ କର୍ମ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ସିନା ଲାଭ କମିଯିବ। ଏଇ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲାଙ୍କୁ ସେ ମୋତେ ପରାଶର ସଂହିତାର ଶ୍ଲୋକ ଗାଇକିରି ଶୁଣେଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ସିଧା କହିଲି, ତମେ ଏତେ କଥା କୁହନି, ତମେ ନିଜେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର, ଲୋକଙ୍କର ଜାତକ ଦେଖିକିରି କହୁଛ, ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିଛ? ଶନି ମହାରାଜଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି। କେତେ ଥର? କେତେବେଳେ? 11 ଥର, କେତେବେଳେ 11 ଥର, କେତେବେଳେ 21 ଥର। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ
ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହେଇକିରି ପ୍ରତିକାର କେମିତି କରାଯିବ ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏମିତି, ଯଦିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା? ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ଅନେକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି। ପଣ୍ଡିତ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ହେଇକିରି ବି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଅସଫଳ। ଏଇମାନଙ୍କର ହାବୁଡ଼ରେ ଲୋକ ପଡ଼ିକିରି ଧୋକା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ଅସଲି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଚେର ସଂଗ୍ରହ ବିଧି ନ ଜାଣିକିରି ଚେର ଡେଉଁରିଆରେ ଭରିକିରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା କାମ ନ କଲେ ସୋଦା ଅସଲି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଅସଲି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେତେକ ଟାର୍ଗେଟିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛି, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତମେ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କର। ତମର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ସେତିକି ରଖ। ବଶୀକରଣ ତାବିଜ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲଉଛ। କିଏ 3000 ନେଲାଣି, କିଏ 5000 ନେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ନେଲ ତ ନେଲ, କାମ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା, କାମ ବି ହେଉନି। ସେପଟେ ଅନନ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାରାକୁ ବଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଭିଜେଇକିରି ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଅ ହେଇଯିବ ଅଷ୍ଟବେତାଳ ଚାଲିଲା ତମ ସହ, ଟାଣିକି ନେଇକି ଉଠେଇକି ନେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବ। ସେପଟେ ସେମିତି କାମ ହେଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସବୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କସ୍ମିନି କାଳେ ଏଭଳି ହେବନି। ମୋହିନୀ ତାବିଜ ଗୋଟେ ମିଛ କନସେପ୍ଟ। ମୋହିନୀ ତାବିଜ ସେତେବେଳେ କାମ କରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିଜେ ପ୍ରପର ବିଧିବିଧାନରେ ବନେଇବ। ଅନ୍ୟ କେହି ବନେଇକିରି ଦେଲେ ଜମାରୁ ବି କାମ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଉର୍ଜା ତମର ଉର୍ଜା ସମାନ ନୁହଁ। ସିଏ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଉର୍ଜା ହେଇଥିବ, ତମେ ପଜିଟିଭ ଉର୍ଜା ହେଇଥିବ। ତମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତମର ଜାତକରେ ତମେ ଦେବଗଣ ହେଇଥିବ, ସିଏ ରାକ୍ଷସ ଗଣର ହେଇଥିବ। ସିଏ ବନେଇକି ଦେଲେ ତମ ପାଇଁ କାମ କରିଯିବ? ଦେଖିବା। ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅନେକ କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ଜଣକର ମାନବ ଗଣ, ସିଏ କ'ଣ ଦେବଗଣ ଲୋକକୁ ଯଦି ବନେଇକିରି ଜିନିଷ ଦେଇଦେବ କାମ କରିଯିବ? କସ୍ମିନ୍ କାଳେ କାମ କରିବନି। ଜଣେ ଦେବଗଣର ଲୋକ ଯଦି ଦେବଗଣ ଲୋକକୁ ହିଁ ବନେଇକିରି ଦେଲା ତେବେ କାମ କରିବ, ସେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ତା କର୍ମ କେତେ, ତାର ରୀତିନୀତି କ'ଣ, ତାର କ୍ଷମତା କେତେ, ସିଏ କେତେ ସାଧନା କରିଛି, ତା ଭିତରର ଉର୍ଜା କେତେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ତମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ସେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା। ଆଜିକାଲି ଏ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଦିନକୁ 50ଟା 60ଟା ଆସୁଛି, ସେଇ ଉଦାହରଣକୁ ମୁଁ ନେଇକି କହୁଛି। ଧର ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର କି ତମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ସେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା। ତା ପଛରେ ତମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ହାତ ପୁରା ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଘର ହେଉଛି ଜୀବନ ସାଥୀର କାରକ ଘର। ଜୀବନ ସାଥୀ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଘରୁ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ତମ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଘରେ ଥିବା ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେବେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେବ ହିଁ ଦେବ। କିମ୍ବା ସେ ସପ୍ତମ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହ ବସୁଛନ୍ତି, କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ବସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବା ଏଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଶଯ୍ୟା ସୁଖ ମିଳିବନି, କାହିଁକିନା ସପ୍ତମ ଘରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ପୀଡ଼ିତ ହେବ। ଶଯ୍ୟା ସୁଖ ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। ବିବାହ ହେଇପାରିବନି, ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେଇପାରିବନି, ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ମିଳିବନି। ଏକଥା କହିବ କିଏ? ନ ଜାଣିକିରି ଓଧ ବଣ ଭୁଆ ପଛରେ ବାଇ ହେଲା ପରି ତମେ ପାଗଳ ହେଉଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷର ତୁରନ୍ତ ତାର ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଏ, ଆପଣ ସିନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ଏ କନସେପ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ କ୍ଲିଅର କରିଦେଇପାରିବେ। ଜଣେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯଦି ଜାତକ ଦେଖେ, ତୁରନ୍ତ ଦେଖିକି ଜାଣିଯିବ ଯେ କାହିଁକି ତମକୁ ଶଯ୍ୟା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନି, ତାର କାରକ ଗ୍ରହ କିଏ, ସେ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବାର ରେମେଡି ଦେଇଦେବ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଜଣକୁ ଚାକିରି ମିଳୁନି, ସେ ଦେଖିବ କି ଦଶମ ଘର, ଦଶମ ଘରେ କିଏ ବସିଛି, କେଉଁ ଗ୍ରହ ବସିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦଶମ ଘରେ ବସିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଦଶମ ଘରରେ ଯେଉଁ ରାଶି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ରାଶିର ଅଧିପତି କିଏ, ସେ ରାଶିର ଗ୍ରହ କିଏ, ସେ ଗ୍ରହକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଯାଇକି ତମର ଦଶମ ଘରଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରାଇଲେ, ତାହେଲେ ଦଶମ ଘର ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ, ତୁରନ୍ତ କର୍ମ ମିଳିଯିବ। ଏ କଥାଟା କହିବ କିଏ, ଜଣେଇବ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲିକା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ବହେ ଜ୍ଞାନ ପେଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ମୁଖ୍ୟ କନସେପ୍ଟ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି? ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ପତ୍ର ଉପରେ ଛୋଟ କର୍ପୂର ନେଇକିରି ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ, ବିବାହ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ହେଉଥିଲେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁକା କାହିଁକି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ସହ କାହିଁକି ବିବାହ କରାଯାଉଥାନ୍ତା? ଗୋଟେ ଥର ବୁଝନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟ। କାହିଁକି କୁମ୍ଭ କଳସ ସହ
विवाह करा जाउथांता। मांगलिक दोष खंडन पाइका कहीं मंगल गौरी व्रत करा जाउथांता, कहीं मंगल चंडी उपासना करा जाउथांता। मानुची किछिटा टोटका अच्छी जोटा काम करे, से टोटका सेतेबेले काम करिवो जेतेबेले तमे प्योर सोल हेइथबो, तमर आत्मा पवित्र हेइथिवो, सेतेबेले पूर्वजन्मर पुण्य थबो, सेतेबेले तुमको से रेमेडीज बा से टोटका काम करिवो। टोटका समस्त काम करेनि, यहाँ आप मन रखु। ये जो अनेक लोक दौरान टोटका से हलदी पानी रे हाथ बुड़े दियो बृहस्पति स्ट्रंग हो कौन सतरे हलदी पानी रे हाथ बुड़े देले बृहस्पति स्ट्रंग हो जदि एमती होता ताले लोक महंगा महंगा रत्न पत्थर कहीं पिंधु था। जो मानकर रत्न पत्थर पिंधार सामर्थ्य नहीं से माने उपरत्न कहीं पिंधु था। बृहस्पति महाराजा मंत्र कौन पर जप करुता जितेबाला आप देखिए माइंड एकदम ब्लॉक हो जाइए, झामा हो जाइए, मुंड किसी काम करूनी, बुद्धि कौन सी जगह काम करूनी, बुद्धि एक्टिवेट ही होनी, से आप देखो निज कुंडली रे कि जो बुध ग्रह कौटी अच्छा कौ घरे बसी कौ ग्रहकर दृष्टि पड़ुची। बुधंकर मंत्र जितेबाला जप करेंगे पर डे 11 माला लेखाएं जप करेंगे, 11 दिन भितर ही आपन को फरक जना पड़ जाव। कौन सी ग्रह रत्न पत्थर एत स्पीडली काम करें जमती मंत्र काम करे, 3-4 दिन ही आपणकर बुद्धि खोलवा आरंभ हो। जो माइंड ब्लॉक होकर रोचे से ब्लॉकेज खोली किए केते गुणी जानी, किए केते तंत्र मंत्र जानी करी देखू। मुख्य ग्रह जदि ग्रह को बलवान करदेल तुम मंत्र जप कर गुणी गारेडी भी काम करनी। आम केते देखीचु एगुड़ाक आम अंगे निभा अनुभूतिर कथा। कौ बही देखिकी आसीनु कि कौ बजार रे बिका होता 20-30 टंकिया बही रे लेखा है जे आम कहूँ यहाँ को स्वतंत्र अनुभूतिर कथा यहाँ कहूँ। केबे देखंतु जेतेबेले कौन सी लोकर बुद्धि बंधन कर दिया जाए तार बुद्धि काम करनी, कि सेतेबेले सी जदि बुधंकर मंत्र जप कला तार से बुद्धि बंधन खोलीजिव। सी अलग कथा कि जदि से मंत्र जप छाड़ी दिए किछि दिन पर पुणी थे तार बुद्धि बंधनटा काम करिवो, किंतु जे पर्यंत से मंत्र पर डे जदि गोटे माला भी जप करथाए तेबे भी तार बुद्धि बंधन काम करबनी। ता उपरे करिकरी देख लक्ष्मी बंधन जदि कहार कर दिया जाइछि, हालांकि सी अलग कथा कि लक्ष्मी बंधन को फिटिया पई अलग प्रोसेस थाए, किंतु जदि आपण पाखु टंका पैसा आसुनी माँ लक्ष्मींकर साधना करंतु, होम करंतु, तर्पण करंतु, मार्जन करंतु, माँकर भगवतींकर कृपा हेले तो हब से जिनिस। किछि न करिकी गोड़ उपर गोड़ पकेइकरी बसी पड़िबे, कहिबे कि आकाशरू जड़े आसीबो खसिकरी आमर प्रॉब्लमटा सब सॉल्व करदब। एमिति कस्मिन काले हेइनी हबनी। जदि भाग्यर भरोसा रे छाड़ीदेवे आपणकर जदि 45 वर्ष बयस भाग्योदय हबार थब ताले 45 वर्ष बयस ही हम से पर्यंत हाथ में गोटे कंसा थालिया धरिकी दौड़ुथे रोड उपरे। 45 वर्ष आसीबो से समय से तलू भाग्योदय हम। जदि कौन सी जिनिस यौवन अवस्था न करि पारल सेटा वृद्धावस्था तुम करिपरिबनी। तेणु जहाँ हम आज हम, जहाँ हम एबे हम, मुख्य कॉन्सेप्ट होची एइटा। एई भलिया विल पावर तुम भितर थबा दरकार कि मोर अमुक जिनसटा दरकार माने दरकार, तेणिकी सेटा भाग्य थाऊ न थाऊ किसी फरक पड़ेनी। जदि भाग्य अच्छी 40 वर्ष पर भी जदि अच्छी से भी किसी फरक पड़ेनी। मोर वर्तमान जिनस दरकार माने वर्तमान आसवा दरकार से जिनस आट एनी कस्ट, से साधना माध्यम हो तंत्र प्रयोग हो से जिनस प्राप्त हवा दरकार। छाड़ू कथार कथार बहुत किसी आज कहीदेली। एबे आसीबा साधना उपरकू। मुझे गोटे कथा कहबी, यही साधना होची इंद्रजाल साधना। इंद्रजाल महेंद्रजाल विद्या जो अच्छी ये हूँ से विद्यार साधना। यही साधना 7मुखी 8मुखी नचेत तिद्धति लक्ष्मी मंत्र द्वारा सिद्ध रुद्राक्ष उपरे प्रयोग करा जाय परिबो। एथिपई आवश्यक सामग्री कौन? चंदन, फूल, गंगाजल, धूप, दीप, नैवेद्य पई मिश्री नचेत गुड़। यही साधना जेकोसी सोमवार ठारू आरंभ करें। साधना सकाळु सकाळु ब्रह्म मुहूर्त हम। एथिरे कौनसी प्रकार माला व्यवहार हेबनी। आसन जेकोसी रंगर हेले भी चलिबो, वस्त्र जेकोसी रंगर हेले भी चलिबो,
ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରିକିରି ଗୋଟେ ତମ୍ବା ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ରଖିଦେବେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ, 3ଟି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇକିରି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟିକୁ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ହାତରେ ଜଳ ନେଇ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ କରି କହିବେ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଐନ୍ଦ୍ରୀ ମାହେନ୍ଦ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟି ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ମୋ ଜୀବନରେ ଧନ ଆଗମନର ରାସ୍ତା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଖୋଲି ଦେଉ। ମୋ ଜୀବନରେ ନିରନ୍ତର ଏଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଉନ୍ନତିର କାରକ ହେଉ। ଏଇଆ କହିକିରି ଜଳ ଭୂମି ଉପରେ ପକାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପଞ୍ଚପଚାର ପୂଜା କରିଦେବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସାଧନା ଓ ପୂଜା ସମୟରେ ମୁହଁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରହିବ। ତାପରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସରିଯିବ ଉଠେଇକିରି ନିଜ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିକିରି ମୁଠା କରିବେ। ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ସମୟ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଧା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲେ ଉଠିଯିବେ ଆପଣ। କୌଣସି ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଏମିତି ଲଗାତାର ଆଗାମୀ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସାଧନା 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ଆଗାମୀ ସୋମବାର ଦିନ ସାଧନା ସମାପ୍ତି ପରେ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଦେବେ। ଗୋଟେ କଥା, এই ସାଧନା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ହେବ। ସକାଳ 4ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ କିମ୍ବା 6:30 ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଲଗାତାର 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମ୍ ସମୟରେ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ମାଳାର ବ୍ୟବହାର ହେବନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପେଶିଆଲ ରଙ୍ଗର ଆସନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସ୍ପେଶିଆଲ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ଆପଣ ଏ ସାଧନା କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକାଇକିରି ଏ ସାଧନା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର କେମିତି ହୁଏ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। କେତେଜଣ କହୁଥିଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲି ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବିଦ୍ୟା, ବାସ୍ତବିକ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବିଦ୍ୟା, ଧନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁକା ବାସ୍ତବିକ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବିଦ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବାଲା ଯେଉଁମାନେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟା ସିଦ୍ଧ କରିକିରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଥମେ ରାବଣ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧନାରେ ଯାହା ଯାହା ଲାଭ ମିଳେ ସମାନ ଲାଭ ଏହି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିଲେ ମିଳେ। ଏହି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ଧନ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଉ ନିଶ୍ଚୟ ଫିଟିଯିବ। ଆଉ ବେପାର ଚାଲିବ ହିଁ ଚାଲିବ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅବସର ଆସିବ, ଯୋଗ ନିର୍ମିତ ହେବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଥିବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧନାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ବେନିଫିଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଏଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।